اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دانائی سکھائے گا۔ زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں راہ اثر نو مستقیم روح ڈال۔ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال۔ تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گناہ گار تیری طرف رجوع کریں گے۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قادر مطلق باپ، ہمارے زندہ ازلی اور ابدی خدا، ہم تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، جس کے وسیلے سے ہم تیرے پاس آتے ہیں، اور تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے یسوع کے وسیلے سے ہمارے لیے یہ آزادی بخشی ہے کہ ہم کسی بھی جگہ پر کسی بھی وقت میں تیری حضوری میں آئیں اور تو اپنے لوگوں کے لیے اپنی حضوری کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا پاک رو، ہم اپنے آپ کو تیرے تابع کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ تو اپنی معموری سے ہمیں آج یسوع کے نام کو جلال دینے کے لیے کثرت سے استعمال کر۔ خداوند دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ذہان اور خیال تیری طرف لگے رہیں، دنوی سوچیں اور فکریں یسوع کے نام سے جاتی رہیں، ہمارے ایمان مضبوط ہو جائیں۔ اور جتنے لوگ آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ان کے لیے بھی خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، اور جتنے خداوند آج فزیکلی ہمارے ساتھ عبادت میں شامل ہوں گے ان کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں خداوند آج ہم میں سے ہر ایک کو چھو اور برکت دے اور آج کی عبادت کے وسیلے سے برکت لینے کے لیے تیار کر۔ خداوند دعا کرتے ہیں کہ آج جتنے لوگ عبادت میں کسی پریشانی، دکھ، تکلیف، بیماری کے ساتھ شامل ہیں، آج اس عبادت کے وسیلے سے تسلی، اطمینان اور معجزات پائیں۔ تیرا فضل خداوند مانگتے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو، ہم پر رحم کر، ہماری دعاؤں کو سن۔ آج جتنے کسی مناجات کے ساتھ، کسی پریشانی کے ساتھ تیری حضوری میں ہیں، ان کی دعا آج تیرے حضور میں قبول ہو۔ اور خداوند دعا کرتے ہیں کہ کوائر کو بھی تو پاک روح کی معموری بخش دے، تیرے پاک روح کی معموری سے معمور ہو کر، تیری آگ سے بھر کر حمد و ثنا میں ہماری مددگار ہو سکے، اور حمد و ثنا کے وسیلے سے بھی یسوع کے نام کو جلال مل سکے۔ خداوند آج جہاں بھی لوگ عبادت کے لیے جمع ہیں انہیں تیری حفاظت میں دیتے ہیں، انہیں دہشت گرد عناصر سے، پریشانیوں سے، خوف سے محفوظ رکھ، اور اپنے لوگوں کو ایمان میں مضبوط کر، دلیری بخش دے، تاکہ ہم تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دینے کے لیے اکٹھے ہو سکیں اور ہر قسم کے خوف سے آزاد ہو کر تیری عبادت کر سکیں۔ یسوع کے نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔
آئے ہم سب مل کر اپنے ایمان کا اقرار رسولوں کے عقیدے کے الفاظ کی صورت میں کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا مدی یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کھلے کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ خداوند کی تعریف میں ہم زبور گائیں گے، زبور نمبر 69، زبور نمبر 69، زبور نمبر 69۔ رب سچ مچ اس کی سندا ہے، دعا جو اس کو منگتا ہے۔ زبور نمبر 69، 69 پنجواں حصہ۔
کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ایلڈر سلیم صاحب اس دعا میں رہنمائی کریں گے۔ ہم خداوند کا شکر کریں گے کہ اس نے ہمیں زندگی دی تاکہ آج ہم اس کے مقدس دن میں اکٹھے ہو سکیں اور عبادت کر سکیں۔ اس جگہ کے لیے ہم خداوند کا شکر کریں گے جہاں ہم آزادی کے ساتھ اور بغیر کسی خوف کے عبادت کر سکتے ہیں۔ خداوند کے سے ہم اس جگہ کے لیے ایف سی کالج کے لیے خداوند کی برکت مانگیں گے۔ ایف سی کالج کو چلانے والے تمام انتظامی افسران، فیکلٹی اور جو سٹاف یہاں پر کام کرتا ہے ان کے لیے خداوند کی حکمت مانگیں گے تاکہ خداوند انہیں حکمت اور دانائی دے تاکہ ان کے وسیلے سے یہ ادارہ اور ترقی کرے۔ ہم اپنے ملک کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند ہمارے ملک کو برکت دے، معاشی مسائل اور سیاسی مسائل ختم ہوں اور ہمارا ملک ترقی کر سکے، بحال ہو سکے۔ ہم پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں مسیحوں کے لیے اسلام کی مانگیں گے، ایمان کی مضبوطی مانگیں گے تاکہ ہمارے ملک میں بھی اور پوری دنیا میں کلیسیا گواہی دینے والی کلیسیا ہو سکے۔ اور خاص طور پر ہم مسیحوں کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند اپنے لوگوں کی اس ملک میں حفاظت کرے۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور ایلڈر سلیم صاحب رہنمائی کریں گے۔ دعا کے لیے اپنے سر کو جھکائیں۔ نہایت رحیم مہربان بزرگ آسمانی باپ، بڑی عاجزی فروتنی خاکساری کے ساتھ تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری ساری دی ہوئی نعمتوں برتوں بخششوں کے لیے خدا، آج دن کے لیے جو تو نے آج تک ہم کو زندوں کی زمین پر رکھا ہے، اور یہ فضل بخشا کہ خدا ہم ایک خاندان کی حیثیت سے، ایک جماعت کی حیثیت سے خدا تیری عبادت کر سکیں، تیری پرستش کر سکیں۔ خدا ہم تیرے لوگوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جتنے لوگ آ چکے ان کے لیے جو بھی راستے میں بحفاظت لا، تاکہ سب مل کر خوشی کے ساتھ خدا ہم تیری عبادت کریں، تیری پرستش کریں۔ اس وقت عبادت میں شروع سے آخر تک تو اپنا پاک روح کثرت سے نازل کر، جو کچھ تیری حمد و ستائش کے لیے گایا بجایا جائے وہ بخوب کی مانت قبول۔ اپنے زندگی بخش کلام کے لیے خدا تو ہمارے دلوں کو تیار کر، ہمارے دلوں کو خالی کر، ہمارے ذہنوں کو پاک کر، تاکہ خدا آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب برکت لیں۔ تیرے خادم کے لیے خدا تیرے پاک روح کی معموری کو مانگتے ہیں۔ خدا اپنے پاک روح کی معموری سے معمور کر، تاکہ جو آج کی ضرورت ہے اس کے مطابق خدا تیرے زندہ کلام کی روحانی خوراک کو تیری کلیسیا تک قوم پہنچائے۔ خدا اس خوبصورت ایف سی کالج کیمپس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تیرے لوگوں نے اس کیمپس کو اس لیے قائم کیا کہ اس کیمپس کے وسیلے سے خدا تیری گواہی، تیرا جلال ظاہر ہو۔ خدا تو اس ادارے کو اپنے جلال گواہی کے لیے کثرت سے استعمال کر رہا ہے، اور خدا اس کو اپنے جلال گواہی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ان کے انتظام چلانے والے اعلیٰ افسران کے لیے، ریکٹر کے لیے، وائس ریکٹر کے لیے، رجسٹرار صاحب کے لیے، سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کے لیے، تمام فیکلٹی کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے، سپورٹنگ سٹاف اور ایڈمن کے لیے، اور ان تمام لوگوں کے لیے جو صدارت سے منسلک ہیں، سب کے لیے خدا تیرے فضل کو کثرت سے مانگتے، تیری حکمت، تیری دانائی، تیرا فضل ان کی زندگی میں جاری ساری رہے، تاکہ اپنے کاموں سے، اپنی زندگیوں سے خدا اس ادارے کی ترقی کے لیے اور تیری گواہی کے لیے اپنی زندگی کو بسر کرے اور تیرے نام کو جلال دینے کا سبب بنے۔ قائم کر، ملک کے حکمرانوں کو عقل و دانائی فہم دے، جو ملکی مسائل ان پر قابو پانے کے لیے بڑا فضل دے۔ تمام مسیحی قوم کے لیے، مسیحی لوگوں کے لیے جو طرح طرح کے مسائل میں پریشان ہیں، جنگ و جدل میں، داد تن میں، پستی میں، بے روزگاری کی حالت میں، خدا تو اپنی قوم کو سربلند کر، سرفراز کر، حکمت سے بات، دانائی سے بات، ایمان میں مضبوط کر، تاکہ ایک دوسرے سے محبت کرے، دوسرے کے لیے ترقی کا سبب بنے۔ جس طرح خدا تو نے اپنی قوم بن اسرائیل کو برکت دی ہے، سرفرازی دی ہے، سر بلند کیا ہے، خدا وہی تیری برکت تمام مسیحی قوم پر، مسیحی لوگوں پر نہ عالمگیر کلیسیا کے لیے تیرا شکر ادا کرتے، خدا تو نے اپنی کلیسیا کو روز زمین پر
اس لیے قائم کیا کہ اس کے وسیلے سے خدا تو اپنے کلام کی خوشخبری کو، انجیل کی منادی کو زمین کی انتہا تک پہنچانے کا دان تو اپنی کلیسیا کو بڑا فضل دے کہ اپنے کام کو بڑی جانفشانی کے ساتھ سر انجام دے، تاکہ زمین کی انتہا تک تیرے نام کی گواہی پہنچے اور تیرا جلد اس دنیا میں آنا۔ خدا آج تیرا مبارک سے سب دن ہے خدا، جبکہ عالمگیر طور پر تیری کلیسیا، تیرے لوگ تیری عبادت کرتے ہیں، تیری پرستش کرتے ہیں۔ خدا تو اپنی کلیسیا کی بڑی حفاظت کر، ہر قسم کی دہشت گردی سے، شر پسند شریر لوگوں سے محفوظ رکھنا، تاکہ خدا تیرے لوگ خوشی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ خدا تیری عبادت کرے، تیری پرستش کرے، اپنے خادم کے لیے، اس کے گھر کے لیے، اس کے گھرانے کے لیے خدا تیری برکت اور تیری سلامتی کو کثرت سے مانگتے ہیں۔ اپنی کلیسیا کے لیے خدا تیری برکت اور تیری سرفرازی کو مانگتے ہیں۔ ہماری کلیسیا کو خدا اور اپنے جلال گواہی کے لیے کثرت سے استعمال کر، تاکہ خدا تیرے نام کی گواہی میں بڑھ چڑھ کر خدا نسالے اور تیرے نام کو جلال دینے کا صوبہ بنے گا۔ عبادت میں شروع سے آخر تک تو اپنا پاک رو کثرت سنا کر خدا ہماری اس منت کو سن قبول کر، اپنے بچانے والے خدا یسوع مسیح کے قدوس اور جلالی نام کے وسیلہ سے مانگتے ہیں۔ خداوند کی تعریف میں آگے بڑھتے ہوئے ہم زبور 66 گائیں گے۔ سارے لوگ کو ساڈے رب نو دن دن آ کے گاؤ۔ زبور نمبر 66 دوجا حصہ، زبور نمبر 66۔ Sa
सकें। आए हम एक बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि जब ईमानदार इकट्ठे होते हैं, यीशु के नाम से दुआ करते हैं, तो मोजज़ात होते हैं। इसलिए हमारे लिए बड़ा अच्छा मौका है कि हम इकट्ठे मिलकर कलीसिया के तौर पर अपने लिए, अपने ख़ानदानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, जिन्होंने बड़े ईमान के साथ दरख्वास्त की है कि कलीसिया मिलकर उनकी दुआ करें, उन्हें खुदावंद की हुजूरी में ले आएंगे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा असली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसके नाम में कुदरत है और तूने से वो नाम बख्शा है जो सब नामों से आला है। और तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे बेटे यीशु के नाम से हम फतह पाते हैं। तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत के वसीले से हम शिफा पाते हैं, बीमारियां खत्म होती हैं, मोजज़ात होते हैं, शैतान शिकस्त पाता है। इसलिए खुदावंद हम बड़े ईमान के साथ तेरी हुजूरी में मौजूद हैं और खुदावंद जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उन्हें भी अपने साथ शामिल करते हैं और मुत्तफिक होकर, एक दिल होकर खुदावंद हम अपने लिए शिफा मांगते हैं। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम तेरी कुदरत को अपने ऊपर मांगते हैं। खुदावंद तू हम में से हर एक को छू और शिफा दे। हमारी हर एक जिस्मानी बीमारी और कमजोरी, तकलीफ, दर्द यीशु के नाम से जाता रहे। खुदावंद हम अपनी कुव्वत और अख्तियार से नहीं, अपनी अहलियत से नहीं, यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, क्योंकि यीशु के नाम में कुदरत है और यीशु के नाम से ही हम फतह का ऐलान करते हैं। इसलिए हर एक बीमारी को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं कि हमारे जिस्म से दूर हो जाए। जितने लोग यहाँ पर हमारे साथ इबादत में शामिल हैं, जितने ऑनलाइन शामिल हैं, खुदावंद तेरे बेटे यीशु के नाम से उनके लिए रहाई मांगते हैं। हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। हमारे घरानों में से बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे। तकलीफें, कमजोरियां, रूहानी बीमारियां यीशु के नाम से खत्म हो जाएं। और खुदावंद हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उन्हें तेरी हुजूरी में ले आते हैं। खुदावंद तू सभी को नाम बनाम जानता है। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं यूनुस साहब के लिए और उनके सारे खानदान के लिए, मिसेस नसीम सलीम के लिए, भाई सुनील चौहान के लिए, अदन के लिए, डॉक्टर मोरीन के लिए, इसी तरह से भाई अनस पॉल साहब के लिए, भाई रूबन के लिए, बहन रुखसाना के लिए, अरीबा भट्टी के लिए, अब्दिया वासिफ के लिए, नगीना अरशद के लिए, बीना सरफराज के लिए, अबीर फातिमा के लिए, इसी तरह से बहन बीना क्रिस्टोफर के लिए, मिसेस नज़ीर ज़ियाई के लिए, बहन फौजिया के लिए, मिसेस जेडी आर्थर, मिसेस नज़ीर ज़ियाई के लिए, और इसी तरह से मिसेस लवीज़ा के लिए दुआ करते हैं, मिसेस खुर्शीद के लिए दुआ करते हैं, भाई क्रिस्टोफर यूसुफ के लिए, भाई क्रिस्टोफर डैनियल, भाई ऑगस्टीन, भाई शहजाद, भाई नदीम जॉर्ज और भाई आसफ रशीद के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इन सब को छू और शिफा दे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इन सब की जिंदगी में मौजज़े हों। जितने नाम हमने तेरी हुजूरी में पुकारे हैं, यीशु के नाम से इनकी हर एक तकलीफ जाती रहे, हर एक वीकनेस, फिजिकल वीकनेस यीशु के नाम से जाती रहे। और खुदावंद हमारी कलीसिया में जितने बे औलाद जोड़े हैं, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम मिलकर उनके लिए बरकत मांगते हैं। खुदावंद तूने छू दे, तूने छू खुदावंद। तेरे बेटे यीशु के नाम से उनके लिए औलाद की बरकत मांगते हैं, तेरी मेरास उनके लिए मांगते हैं। खुदावंद तेरी मेरास उन्हें मिले और तेरी शुक्रगुजारी हो सके। हम में से हर एक के खुदावंद तू साथ हो। बहन रजिया के खानदान के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद उनकी भी हिफाजत कर। हर एक परेशानी, बीमारी, तकलीफ, मुआशी परेशानियां यीशु के नाम से जाती रहें। खुदावंद तू रहम कर और बरकत दे, खुशहाली बख्श दे, शिफा बख्श दे। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे और क्वायर के साथ मिलकर जरूर हमदो सना में शामिल हों ताकि वो गीत हमारी कलीसियाई इबादत का हिस्सा बन सके। जैसे वाजिब साहब ने कहा कि ऐसे गीत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे गीत हम गा सकें जो हमारी कॉम्युनिकेशन का हिस्सा हो सके, उस प्रैक्टिस में रहनुमाई के लिए। आज का गीत भी मैंने हमारा जो प्रैक्टिकल ग्रुप है उसमें शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं और प्रैक्टिस में हमारे साथ ऐसे।
चंद ऐलानात हैं। शादी की पुकार है। सिदरा बिशारत दुख्तर बिशारत करतार, उम्र 27 साल, हालत कंवारी, FC कॉलेज लाहौर की रहने वाली की शादी अदील शरीफ वल्द शरीफ मसीह, उम्र 26 साल, हालत कंवारा, मॉडर्न कॉलोनी कोट लखपत लाहौर के रहने वाले के साथ 16 जुलाई 2023 को होना करार पाई है। और ये शादी की आखिरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है। गुज़श्ता कुछ इतवारों से ये ऐलान कर रहे हैं कि इस्तेहकाम की इबादत के लिए जो कोर्स है, कन्फर्मेशन कोर्स, हम
हर साल गर्मियों की छुट्टियों में करते हैं, और इस दफ़ा कल से पूरे हफ्ते के लिए कंफर्मेशन कोर्स जो है वो शुरू हो रहा है, और ये 10 से 15 तारीख तक जारी रहेगा, और हर शाम को 5 से लेकर 6 बजे तक क्लास हुआ करेगी। वो बच्चे जो 13 साल या उसकी उम्र से 13 साल से ज़्यादा हैं और शायर बानी में अभी तक शामिल होने के लिए इस्तेकाम की इबादत में शामिल नहीं हुए, उनको ज़रूर इस कोर्स में भेजें, ताकि वो इस कोर्स के ज़रिए से अपने मसीही ईमान को सीख सकें और खुदावंद यसु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए तैयार हो सकें। उन बच्चों के नाम जो इस कोर्स में शामिल होना चाहते हैं, एल्डर कामरान साहब को आप इबादत के बाद लिखवा सकते हैं, या जो नहीं आए उन्हें भी ज़रूर बताएं, और अगर उनके नाम नहीं भी लिखे हुए तो वो कल आ सकते हैं और कोर्स में शामिल हो सकते हैं। अगर उनके साथ कोई बड़ा आ रहा है तो उनसे दरख्वास्त है कि वो अपना शनाख्ती कार्ड साथ लाएं, ताकि उन्हें एंट्री में मुश्किल ना हो। फिर जब हमारे पास सारे नाम आ जाएंगे तो फिर हम वो नाम गेट पर देंगे, लेकिन कल क्योंकि पहला दिन है और बहुत से लोग जिनके नाम नहीं हैं वो भी आएंगे, तो इसलिए दरख्वास्त है कि जब कल आप अपने बच्चों को लेकर आएँ तो उन्हें उनके साथ जब आप आएँ तो आईडी कार्ड की कॉपी ज़रूर लाएं, आईडी कार्ड की कलर कॉपी या आईडी कार्ड लेकर आएँ, ताकि आपको एंट्री में मुश्किल ना हो। अगर बच्चे अकेले आ रहे हैं तो उन्हें उनका जो बे फॉर्म है वो ज़रूर भेजें, क्योंकि इब्तदाई दिन है तो इसमें सिक्योरिटी के हवाले से उन्हें चेक करना पड़ता है, इसलिए ज़रूर उनको कोई ज़रूरी कागजात जिनसे शनाख्त हो सके वो देकर भेजें। इसके अलावा हमारे जो सिक्योरिटी के हालात हैं उनसे आप वाकिफ़ हैं, जो खदशात हैं उनसे भी आप वाकिफ़ हैं। हमारा ईमान है कि बतौर मसीही यस्सु पर ईमान लाते हुए, यस्सु पर ईमान रखते हुए हमारे लिए मुश्किलात रहती हैं, और ये मुश्किलात सिर्फ आज ही पैदा नहीं हुई, चंद दिनों में पैदा नहीं हुई, ये जब से कलीसिया कायम है तभी से मसीहों के लिए मुश्किलात रही हैं, मुखालफतें रही हैं, ज़िंदगी का खौफ पैदा करते रहे हैं, लोग डराते रहे हैं। इन हालात में हमें ईमान में मजबूत रहने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ हमें समझदारी के साथ अपने आप को महफूज बनाने की भी ज़रूरत है। और इसके लिए हमने सिक्योरिटी के हवाले से कुछ और हमने इंतज़ामात किए हैं ताकि आप लोग महफूज होकर इबादत कर सकें। अगले एतवार से हम और ज़्यादा इसको सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर और मुनज़्ज़म करेंगे, लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त है कि सिक्योरिटी के अमले के साथ ताउन करें, क्योंकि ये आप लोगों की हिफाजत के लिए है। किसी को भी हम तकलीफ़ नहीं देना चाहते, लेकिन क्योंकि हम महफूज होकर और जो गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से सिक्योरिटी के SOPs हैं उनको पूरा करने की खातिर आप लोगों को पार्किंग के हवाले से जब हदायत मिलती हैं या अंदर आते वक्त अगले एतवार से अगर हम डिटेक्टर के साथ चेक करें तो प्लीज़ उसके लिए बुरा ना मनाएं, ताउन करें, ताकि हम सब महफूज होकर इबादत कर सकें। इस तरफ का दरवाज़ा बंद रहेगा, इधर से भी दरवाज़ा बंद है, ताकि एक ही तरफ से हमारा एग्ज़िट हो और एंट्री भी हो, ताकि हम महफूज रहें। और इसके लिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि ज़रूर हमारे साथ ताउन करें, गुस्सा ना करें, सिक्योरिटी वालों के साथ गुस्सा ना करें, क्योंकि हम इबादत के लिए आते हैं। हमें हलीमी के साथ और मोहब्बत के साथ खुदावंद की हजूरी में आने की ज़रूरत है। और अगर आप बाहरी गुस्सा कर लेंगे तो फिर अंदर आकर आप खुदावंद की इबादत में अच्छे दिल के साथ शामिल नहीं हो सकेंगे। इसलिए खुशी के साथ जब इबादत के लिए आ रहे हैं तो सिक्योरिटी को देखकर गुस्सा नहीं करना, मोहब्बत के साथ उनके साथ ताउन करना है, ताकि सभी लोग महफूज हो सकें। प्रोफेसर अब्दिया साहब की अहलिया गुज़श्ता हफ्ते में वफात पा गई। उनकी जनाजे की इबादत मंगल को 11 बजे चैपल में, FC चैपल में होगी, यानी 11 तारीख को 11 बजे हम उनकी जनाजे की इबादत जो है वो FC चैपल में करेंगे, और उसके बाद जो गोरा कब्रिस्तान में उनके दफन करने की, तदफीन की जो इबादत है वो 12 बजे होगी। इसलिए आप लोग ज़रूर अपने अजीज़ों में इसको शेयर करें जो लोग उनके साथ राब्ते में हैं, ताल्लुक़ में हैं, ताकि उन सबको पता चल सके और वो उनके लिए जनाजे की इबादत में शामिल होकर तसल्ली का बायस बन सकें।
इस वक्त हम खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले दुआया रूह में गीत नंबर 379 गाएंगे। 379 379 यसु छू, गीत नंबर 379। हम खड़े होकर खुदावंद की तारीफ करेंगे और इस गीत के इख्तिताम पर हम खड़े रहेंगे ताकि खुदावंद के कलाम की तिलावत हो सके। मुकद्दस में से हम देखेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 7वां बाब 21वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 21 to 23। नए अहदनामे में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 7वां बाब 21वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बुतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद क्या हमने तेरे नाम से नबूवत
نہیں کی اور تیرے نام سے بد روحوں کو نہیں نکالا. میری کبھی تم واقفیت نہ تھی. اے بدکارو میرے پاس سے ہونے جانے پر اس کی برکت ہو. آمین. تشریف رکھیں. آئے ہم دعا کریں. خدا قدوس ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہماری عقل ناقص ہے، علم محدود ہے. بطور انسان ہم تیرے کلام کے بھیدوں کو، روحانی سچائیوں کو اپنی محدود عقل سے سمجھ نہیں سکتے. ہم اپنے آپ کو تیرے تابع کرتے ہیں. خدا پاک کرو تو ہم میں سے ہر ایک کو چھو، ہمیں مسا کر، ہمارے دلوں کو تیار کر. ہمارے دل تیرے کلام سے برکت پا سکے، تیرے کلام کو سمجھ سکے. خدا من تو مدد کر. اپنے آپ کو تیرے تابع کرتا ہوں. خدا پاک کرو تو بول، تو رہنمائی کر، تاکہ خدا کا کلام خدا کے لوگوں تک پہنچ سکے. یسوع کے نام میں آمین. ہم اپنی سیریز کے آخری حصے میں ہیں اور بہت جلد اس کا اختتام ہونے والا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی واز کو یا اس تعلیم کو جب لوگوں کو دیا تو اس کے اختتام پر خداوند یسوع مسیح بھی اس ساری تعلیم کو سمیٹ رہے ہیں اور کنکلوڈ کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہم بھی اسی تناظر میں آج کے حوالے کو سمجھیں گے کہ جو آج حوالہ تلاوت کیا گیا ہے یہ پہاڑی واز کے کنکلوژن کو، نتائج کو پیش کرتا ہے، اس کا نچوڑ پیش کرتا ہے. پہاڑی واز کو جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، ان ابواب کی تلاوت ہم کرتے ہیں تو ہمیں چند باتوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ پہاڑی واز کا پس منظر یہ ہے کہ اس وقت جب یسوع تعلیم دے رہے تھے یہودیوں میں زبانی شریعت پر بڑا زور دیا جاتا تھا. فقیہوں اور فریسیوں نے، خاص طور پر فقیہوں نے جب شریعت کی تشریح کی اور اس تشریح کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور فریسیوں نے اس کو عمل میں لانا شروع کیا تو یہودیوں میں خدا کی تحریری شکل میں لکھی گئی شریعت کے بجائے جو خدا کے حکم ہیں ان کو ان کی اصل روح میں تابع فرمانی کے ساتھ عمل کرنے کے بجائے جو فقیہوں کی تشریح تھی اس کو زیادہ اپنانا شروع کیا. یعنی پہاڑی واز کے پس منظر میں یہودی لوگ زبانی شریعت کو تحریری شریعت پر، خدا کے کلام پر زیادہ ترجیح دیتے تھے اور اس پر عمل کرنے کا سوچتے تھے. دوسری جو بات تھی، وہاں پر لوگ ظاہری طور پر اپنے آپ کو راست باز ظاہر کرنا چاہتے تھے. لوگوں میں اپنے آپ کو اچھے کاموں کے ذریعے سے، ظاہری کاموں کے ذریعے سے اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ چھٹے باب میں ہے. اور چھٹے ہی باب کے آخری حصے میں انسانوں کے ساتھ تعلق، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ ان کے رویے جو ہیں ان کے بارے میں درست تعلیم ہے. یہ تین باتیں پہاڑی واز کے پس منظر میں ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ یسوع کی تعلیم کا مقصد سننے والوں کو خدا کے کلام کی اصل روح سے روشناس کرانا اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار کرنا ہے. پہاڑی واز کا مقصد لوگوں کو ظاہری راست بازی کے بجائے جو حقیقی راست بازی ہے، جس کا اجر خدا سے ہے، اس کے بارے میں تعلیم دینا اور تیار کرنا تھا. اور اس کا مقصد لوگوں کے رویوں میں تبدیلی، تاکہ لوگ اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے وہ درست کر سکیں اور خدا کی مرضی کے مطابق ہو سکے. اور یہ پہاڑی واز جو ہے
یہ ہم شروع سے جب سے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے ایک بات کو بار بار ہم دہراتے رہے ہیں کہ یہ پہاڑی واز کی تعلیم دنیا کی راست بازی نہیں، آسمان کی راست بازی کے بارے میں بتاتی. اور ایک جملہ میں ہر دفعہ آپ کے ساتھ بانٹتا رہا ہوں کہ یہ رائچیسنس آف دی کنگڈم، یعنی خدا کی بادشاہی کی راست بازی کی تعلیم ہے. ایک دنوی راست بازی ہے، دنیا میں انسانوں کو دکھانے کے لیے راست بازی ہے جس پر ہم بطور انسان اکثر عمل کرتے ہیں. لیکن خدا کی مرضی یہ ہے کہ خدا کے لوگ دنیا کے بجائے خدا کی بادشاہی کے لیے فکر کریں اور خدا کی بادشاہی کے لیے جو حقیقی راست بازی ہے اسے اپنی زندگی میں جگہ دیں. اور سارے ابواب جو تینوں ابواب ہیں اس میں انہی موضوعات پر تعلیم دی گئی ہے تاکہ لوگ اپنے آپ کو آسمانی راست بازی کے لیے، خدا کی بادشاہی کی راست بازی کے لیے تیار کر سکیں جو کہ اس دنیا کی راست بازی سے مختلف ہے. اور آج کا جو حوالہ ہے وہ بھی اب نتائج کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جس میں ہم اکٹھی ان ساری باتوں پر غور کرنے کی طرف جا رہے ہیں کہ بڑی زندگی میں ایمان کی زندگی میں مختلف طرح کے مواقع آتے ہیں. کبھی انسان اپنے آپ کو دنیا کے سامنے راست باز ٹھہرانے کے لیے کوشش و تگودو کرتا ہے، کبھی خدا کے سامنے اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے، خدا کو خوش کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے. لیکن آسمانی راست بازی کو پانے کے لیے، آسمانی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ایماندار کو کیا کرنا چاہیے یہ آج کے حوالے میں ہم سیکھیں گے. اور خداوند یسوع مسیح کی منادی کا ایک بنیادی نقطہ آسمان کی بادشاہی کی منادی تھا. اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی منادی کا آغاز دیکھیں مقدس متی کی انجیل کے 4 باب میں، جب خداوند یسوع مسیح آزمائے گئے تو اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے جب منادی کا آغاز کیا تو اس منادی کے آغاز کے جو اہم موضوع ہیں وہ 4 باب کی 23 آیت میں لکھی ہیں کہ یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا، ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا، بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا رہا اور لوگوں کو ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا. یسوع کی منادی کے جو 3 پہلو ہیں، ٹیچنگ، پریچنگ اور ہیلنگ، ان تینوں میں سے جو پریچنگ ہے، منادی جو ہے، وہ آسمان کی بادشاہی کی تھی، خدا کی بادشاہی کی منادی. اور یسوع کی منادی کا یہ اہم نقطہ تھا. اور یہودیوں کے لیے بھی یہ ٹاپک بہت ہی اہم تھا. یہ نہ صرف یسوع کی منادی کا بنیادی نقطہ ہے، یسوع کی منادی کا مرکزی نقطہ اور مرکزی خیال ہے، یہودیوں کا ایمان کا بھی مرکزی خیال یہی تھا کہ خدا دوبارہ سے اپنی بادشاہی کو اس دنیا میں قائم کرے گا. اور وہ اسی کے انتظار میں تھے کہ کب خدا دوبارہ سے اس دنیا میں اپنی بادشاہی کو قائم کرے اور اس کے لوگ جو یہودی لوگ ہیں وہ اس بادشاہی کا حصہ ہوں. اور ہم بار بار نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو لوگوں کا یا شاگردوں کا بات چیت ہے، ملاقات ہے، ان میں خدا کی بادشاہی کے بارے میں سوال دیکھتے ہیں. شاگرد کبھی پوچھ رہے ہیں کہ تو بادشاہی کو کب قائم کرے گا. کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بادشاہی کو قائم کرنے والا ہے. اور ایک دفعہ لوگوں نے یسوع کو بادشاہ بنانے کی کوشش بھی کی کہ ہم اس کو پکڑ کر اعلان کریں کہ بادشاہی قائم ہو گئی ہے. تو یہودی لوگ بھی اسی انتظار میں تھے کہ کب بادشاہی قائم ہو، کب ہم آزاد ہو جائیں، کب خدا کے لوگ خدا کے وعدے کو پورا ہوتا ہوا دیکھیں. کیونکہ خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ دوبارہ سے اپنے لوگوں کو بادشاہی عطا کرے گا اور خدا اپنی بادشاہی کو قائم کرے گا. اس لیے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ بادشاہی کب قائم ہو، کب آئے اور کب ہم آزاد ہو جائیں. اسی لیے یسوع نے پہاڑی واز میں بہت سی جگہ غلط فہمیوں کو دور کیا ہے، آگے نچوڑ یہ نکال دیا
कि बादशाही में दाखिल होना आसान नहीं है। और हमने गुज़श्ता हवाला जात में भी इसी को सीखा। 14वीं आयत में लिखा है, जो खुदा की बादशाही में दाखिल होने का रास्ता है वो दरवाज़ा तंग है, रास्ता सुकड़ा है और उसके पाने वाले थोड़े हैं। यहूदी लोग बड़े जोश और खरोश के साथ, बड़ी बेचैनी के साथ खुदा की बादशाही के कायम होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की तालीम यह कि उसमें थोड़े लोग हैं, हर एक नहीं जा सकता। खुदा की बादशाही को हमें जब भी हमारे ईमान का भी ये मरकजी हिस्सा है, ये सिर्फ यहूदियों के लिए जरूरी नहीं था, ये हमारे ईमान का भी बुनियादी हिस्सा है कि आखिरकार हम लोग खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही में मुकम्मल तौर पर, जब उसकी बादशाही दीदनी तौर पर जाहिर होगी, उसमें दाखिल होंगे। उस वक्त तक, जब तक नया आसमान और नई जमीन कायम नहीं होती और खुदा की बादशाही दीदनी तौर पर जाहिर नहीं होती, हमें चंद बातों को जरूर याद रखने की जरूरत है। सबसे पहली बात, मसीहों के लिए जो खुदा की बादशाही है वो रूहानी है। दुनिया के लिए, यहूदियों के लिए ये बादशाही दुनवी थी। ईमानदारों के लिए, हमारे लिए ये बादशाही रूहानी बादशाही, और आज भी खुदावंद अपने दिलों में इसको कायम करता है, जिसमें खास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के अपने अल्फाज हैं। यूहन्ना की इंजील 18वां बाब 36वीं आयत में यीशु ने कहा, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। यानी हम यहूदियों की तरह इस लालच या इस इंतजार में जिंदगी ना गुजारें कि हम एक दिन इस दुनिया में बादशाह बन जाएंगे। हमारे यीशु की बादशाही रूहानी बादशाही। हम जब खुदा के कलाम में से ये लफ्ज सुनते हैं शाही काहिनों का फिरका, तो इस पर यह ना सोचें कि हम इस दुनिया में एक दिन शहजादे, प्रिंस और प्रिंसेस, किंग और क्वीन बनने वाले हैं। हम खुदावंद की बादशाही में शामिल हैं, उसकी बादशाही में शरीक हैं, लेकिन ये दुनियावी बादशाही नहीं, रूहानी बादशाही है जो खुदावंद की है। और ये बादशाही यीशु में जाहिर होती है। ये बादशाही का इख्तियार खुदा ने यीशु को दिया है। हम मकाशवा की किताब उसके पहले बाब में इसी बात को देखते हैं। 5वीं आयत में, उठने वालों में पहलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम, खुदावंद यीशु मसीह को कहा गया है कि दुनिया के बादशाहों पर आज भी वो हाकिम है। अगरचे उसकी बादशाही हमें इस दुनिया में नजर नहीं आती, दीदनी तौर पर नजर नहीं आ रही, हम कहते थे तो और बड़े बादशाह, लेकिन वो दुनिया के बादशाहों पर क्या है? हाकिम है, बादशाहों का बादशाह है, क्योंकि खुदा की बादशाही यीशु में जाहिर होगी। हम अगर इफ्सियों के खत को देखें, उसमें भी खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह के तौर पर जाहिर किया गया है। और इफ्सियों के खत में खुदावंद यीशु मसीह के कदमों तले सारे अख्तियार को खुदा ने कर दिया है। इफ्सियों का खत उसका पहला बाब और उसकी 21वीं और 22वीं आयत में लिखा है कि हर तरह की हुकूमत और अख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो न सिर्फ इस जहां में बल्कि आने वाले जहां में भी दिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। यानी खुदा की बादशाही यीशु मसीह में है। और तीसरी बात यह है कि कलीसिया उस बादशाही का हिस्सा है। जब भी खुदा की बादशाही की बात आपके जहन में आए, ये लफ्ज जहन में आए, तो इन 3 बातों को जरूर याद रखें कि खुदा की बादशाही यीशु मसीह में है, खुदा की बादशाही यीशु मसीह में रूहानी हैसियत में है, और हम सब लोग खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही का हिस्सा है जो यीशु पर ईमान रखते हैं। अब इस हवाले की तरफ जब वापस आते हैं तो इसमें लिखा है कि हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। हमें तो अभी मैंने बताया है कि हम सभी लोग खुदा की बादशाही का हिस्सा है, लेकिन यहां यीशु कहते हैं कि हर एक खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा। इस बात को अब हम समझते हैं कि फिर अगर हम सब कलीसिया खुदा की बादशाही में शामिल हैं,
तो वे कौन से हैं जो नहीं होंगे? सबसे पहले, जो मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। बड़े बड़े क्लेम, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े अच्छे अल्फाज, कलाम की बातें, बड़े बड़े कलाम के हवाले, कलाम की आयतें याद करना, लोगों के सामने लंबी लंबी दुआएं करना, लोगों के सामने मुख्तलिफ तरह से अपने ईमान को पेश करना, खुदावंद खुदावंद कहना, हर तरह से लोगों को जाहिर करना कि मैं बड़ा मजबूत ईमानदार हूं, लेकिन दिल में अगर खुदावंद नहीं है, अगरचे वो कलीसिया का हिस्सा है, लेकिन वो खुदा की बादशाही का हिस्सा है। ज़ाहरी बातें, ज़ाहरी दावे, ज़ाहरी काम हमें खुदा की बादशाही में शामिल नहीं करते। हम कलीसिया में शामिल हो, मसीही घराने में शामिल हो, इबादत में शामिल हो, बड़ी लंबी लंबी दुआएं करें, लेकिन अगर हमने दिल से खुदावंद को कबूल नहीं किया तो हम उसकी बादशाही का हिस्सा नहीं हैं। और खासतौर पर मुकद्दस मत्ती की इंजील में भी और यशायाह की किताब में, यशायाह की किताब का 29वां बाब है, और उसी हवाले को खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील के 15वें बाब में कोट किया है। 7वीं आयत में 15वें बाब की लिखा है, ए रियाकारो, यशायाह ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की। यशायाह नबी ने 29वें बाब में नबूवत की, और यीशु कहते हैं, ए रियाकारो, यशायाह ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की कि ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है। जुबान से हम बड़े दावे भी कर सकते हैं, बड़े बड़े हम क्लेम कर सकते हैं, लेकिन दिल में हमारे खुदावंद नहीं होता। और ये हमारे कल्चर में बहुत आम होता जा रहा है कि हम ज़ाहरी तौर पर बहुत मश्क करते हैं मजहबी रसूमात की, मजहबी रसूमात को बहुत मानते हैं, बड़े क्लेम करते हैं, जज्बाती हो जाते हैं मजहबी बातों पर, लेकिन क्या हमारे दिल जो हैं वो खुदावंद के करीब हैं? और खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के लिए कहा है कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। अगर दिल दूर है तो फिर खुदावंद के साथ वाकफियत नहीं है। लोगों के दरमियान हम मशहूर हो सकते हैं कि बड़ी दुआ सोनी करता है, बड़े अच्छे अल्फाज बोलता है, बड़े वाले ही याद सो, हर बात में बाइबल का सवाल निकाल लेते हैं, हर बात में हम खुदा के कलाम की बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर दिल में खुदावंद नहीं है तो हम खुदा की बादशाही से बाहर हैं। हम खुदावंद खुदावंद तो कह सकते हैं, लेकिन खुदावंद से हम दूर हैं। बाज़ औक़ात क्लेम ही सिर्फ करने वाले नहीं, बड़े बड़े मोजज़ात करने वाले भी खुदा की बादशाही से दूर हैं। हम सोचते हैं मोजज़े कैसे करते हैं? अगर पादी साहब कह रहे हैं कि ये खुदावंद से दूर है तो फिर मोजज़े कैसे होते हैं? आपने बड़ी दफा दीवारों पर देखा होगा, खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कमी ना होगा, नीचे लिखा था आमिल नाकी बाबा। आगे नीचे जो उन्होंने बताई होती हैं चीज़ें जिन जिन से आप बच सकते हैं, वो आप जानते हैं क्या क्या लिखा होता है, कौन कौन से लोग आपके कदमों में, आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन कर कौन रहा होता है? असली ईसाई बाबा। ये भी लिखा होता है बाजू का, बंगाली, और बहुत तरह से मुख्तलिफ अल्फाज के जरिए से जाहिर किया होता है कि जनाब हम जो हैं बड़े मोजज़े करते हैं। और बड़ी दफा ऐसे लोग हैं जिन्होंने चिल्ले काटे हुए हैं और वो दुआ करते हैं लोगों के सामने, और लोग कहते हैं बड़ी दुआ करता है, उनको घर बुलाओ, दुआ कराओ। और बाज़ औक़ात बंदा ठीक होता है, खुद आके कोई काम कर जाते हैं, अच्छे भले को खराब कर जाते हैं। आके अक्सर कह देते हैं घर तो बड़ी बदुआ नजर आती, और फिर से बंदा उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है, उनको हदिये देना, मुख्तलिफ तरह से उनको खुश करना,
और वो हर 2 महीने बाद एक नई रूह जाहिर हो जाती है, वो फिर जाती नहीं जब तक वो बंदा नहीं जाता घर से। इसलिए मेरे अजीजों, बहुत से लोग ये दावे तो कर सकते हैं कि मैंने मौजज़े किए, लेकिन वो भी खुदावन की बादशाही से दूर है, क्योंकि वो खुदावन की मर्जी को पूरा नहीं करते। खुदावन की मर्जी क्या है? हम बड़े मौजज़े कर लें, बड़े क्लेम कर लें, बड़ी दुआएं कर लें, हमारी जिंदगी से मौजज़े भी होते जाएं, खुदावन की मर्जी कुछ और है। खुदावन की बादशाही का फोकस, खुदा की बादशाही का फोकस, खुदा की मर्जी इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उसका मरकज जो है वो यीशु मसीह है। खुदा के पास जाने का, खुदा से दुआ के कबूल होने का, खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मरकज और हमारी जिंदगी का अहम मौजू है, वो यीशु पर ईमान। यूहन्ना की इंजील और उसके 6 बाब को देखते हैं, चंद एक आयतें इसके बारे में देखेंगे। यूहन्ना की इंजील और उसके 6 बाब की 40वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है, जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। खुदावन की मर्जी ये है कि हम बेटे पर, यीशु पर ईमान लाए। खुदावन की मर्जी रोमियो के खत के 10वें बाब की 9वीं आयत में है, अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावन होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदावन ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो निजात पाएगा, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। खुदा की मर्जी क्या है? यीशु पर ईमान लाना। खुदा की मर्जी क्या है? यीशु पर ईमान का जुबान से इकरार और अपने दिल से ईमान, यानी जुबान से इकरार ही नहीं, अपने दिल से ईमान। और उसके बाद रोमियो के 6 बाब में एक और उससे आगे जो बात है वो हम देखते हैं 16वीं और 17वीं आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फरमाबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाले करते हो, उसी के गुलाम हो। जिसके फरमाबरदार हो, खा गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, खा फरमाबरदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी है। खुदा की मर्जी ये है कि हम यीशु पर ईमान लाएं। खुदा की मर्जी ये है कि हम अपनी जुबान से उसका इकरार करें। खुदा की मर्जी ये है कि अपने दिल से उसका इकरार करें। और खुदा की मर्जी ये है कि हम अपने आप को गुनाह की गुलामी से निकाल कर रास्तबाजी की गुलामी में ले आए। एक नई जिंदगी का आगाज, सिर्फ दावे नहीं, काम भी साथ। ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। मुक़द्दस याकूब ने फरमाया, लिखा है कि ईमान जो है वो बगैर अमाल के मुर्दा है, यानी सिर्फ जुबान से इकरार ही काफी नहीं है, दुआएं काफी नहीं है, मौजज़ात काफी नहीं है। अगर जिंदगी में काम ऐसे नहीं है जिससे यीशु जाहिर हो, जिससे खुदा के नाम को जलाल मिले, तो हम खुदा की बादशाही के वारिस नहीं, खुदा की बादशाही के रुकन नहीं है। हम कलीसिया में शामिल तो हैं, लेकिन सिर्फ ज़ाहरी तौर पर। खुदा की बादशाही में शामिल होने के लिए जरूरी है कि हमारी जिंदगी में न सिर्फ ईमान बातों से जाहिर हो, कामों से भी जाहिर हो। हमारे दिल में भी खुदावंद हो और लोगों को भी नजर आए, सिर्फ अंदर ही नहीं। ये दोनों तरफ हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि जी असी जनाब जाहिर नहीं कर दे साढ़े दिल च यीशु जे, ये भी बात ठीक नहीं। तो ये ध्यान नहीं पता चलता मेरे अंदर यीशु है। लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे अंदर यीशु है। लोगों को नजर आए कि मैं और आप अपने दिल में खुदा की ताबे फरमानी और खुदा की तालीम को रखते हैं। अगर हमारे दिल में खुदा की तालीम नहीं है और हमने उसको जाहिर नहीं किया, तो हम कैसे अपने आप को साबित कर सकते हैं कि हम खुदा की बादशाही के रुकन हैं, खुदा की बादशाही में शामिल हैं। हमने गुज़श्ता अखबार में जो हवाला पढ़ा था उसकी 20वीं आयत में, बस उनके फलों से उनको पहचान लोगे, ये नबियों के बारे में था। आज का जो हवाला जो है वो खादमों के लिए भी है और ईमानदारों के लिए भी है, पादरियों के लिए भी है और ईमानदारों के लिए भी है।
یہ سبھی کے لیے ہے، یہ میرے لیے بھی ہیں، ایلڈر صاحبان کے لیے بھی ہے، اور سبھی کے لیے۔ ہم سبھی اس حوالے میں آتے ہیں۔ پچھلا حوالہ جو تھا وہ صرف نبیوں کے یا نبوت کرنے والوں کے لیے یا خادموں کے لیے، کاہنوں کے لیے، لیکن اس میں سبھی شامل ہیں کہ ہم سبھی لوگ اگر زبان سے تو کہتے جاتے ہیں، زبان سے اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے دل میں خداوند کے لیے عزت نہیں ہے، دل میں خداوند نہیں ہے، اور ہمارے کام لوگوں پر ظاہر نہیں ہو رہے، جو ہماری زندگی میں خداوند کی تعلیم ہے اگر وہ لوگوں پر ظاہر نہیں ہو رہی تو ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم میں سے ہر ایک کو آج اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے کلیمز جو ہیں وہ ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں کرتے، ہماری باتیں داخل نہیں کرتی، ہمارے حوالے یاد کرنا ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں کرتا۔ ہمارا ایمان، دل سے یسوع پر ایمان اور اپنے کاموں سے یسوع کو ظاہر کرنا ہمیں خدا کے حضوری میں حقیقی طور پر خدا کی بادشاہی کا وارث کہلاتا ہے۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ آئیں غور کریں کہ کیا ہم یسوع کی تعلیم پر عمل کرتے، یسوع کے کہنے پر عمل کر رہے؟ اگر عمل نہیں کر رہے تو یہ خداوند سے قبول نہیں ہے۔ ہمارے وہ کام جو خداوند کی مرضی کے خلاف، وہ کام جس میں ہم خداوند کی مرضی کو پورا نہیں کر رہے، آئیں ان کو اپنی زندگی سے نکالیں۔ ابھی ہم خداوند کی میز پر آنے والے ہیں، اس سے پہلے موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو سوچیں، اپنا تجزیہ کریں کہ اگر ہم اس کی باتوں پر عمل نہیں کر رہے تو خداوند کہنا بیکار ہے۔ خداوند ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے اس پر ایمان لائیں، اپنا دل اسے دیں اور اپنے کاموں سے اس ایمان کو ظاہر کریں۔ آئیں دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قدوس، ہمارے زندہ ازلی اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے لیے، جس کے وسیلے سے تو نے اپنی بادشاہی کو ظاہر کیا۔ خداوند ہم اس وقت کا انتظار کرتے ہیں جب تیرا بیٹا یسوع اس دنیا میں آئے گا اور دیدنی طور پر بادشاہی قائم ہوگی، لیکن ہم اسی بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ تو نے اپنے بیٹے یسوع میں بادشاہی کو قائم کر دیا ہے۔ ہمارے دلوں میں، کلیسیا میں اور دنیا کے حاکموں پر، دنیا کے بادشاہوں پر یسوع کو بادشاہ مقرر کیا ہے اور سارے اختیار اسے سونپے ہیں۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہم سب کو تیار کر کہ ہم تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کا اقرار نہ صرف زبان سے کریں بلکہ دل سے بھی اس پر ایمان لے آئیں۔ ہمارے دل بدل جائیں، ہماری زندگیاں نئی ہو جائیں، ہمارے کام نئے ہو جائیں، ہماری زندگی سے راست بازی کے کام ہوں، بادشاہی کی راست بازی کے لیے ہم تیار ہوں، تاکہ خداوند ہم تیری بادشاہی کے حقیقی وارث ٹھہریں، یسوع کے نام سے آمین۔ خداوند کی تعریف میں ہم گیت گائیں گے، گناہ کی سزا جہنم۔ یہ نمبر کون سے؟ گیت نمبر 126، گیت نمبر 126، گیت نمبر 126، گناہ کی سزا جہنم جہنم۔ اس کے ساتھ ہم اپنے ہدیے بھی خداوند کے حضور میں پیش کریں گے۔ Jahannam, Jahannam,
है गुनाहगार तू समझे, ये चीज़ें सारी पानी है, पानी है, सारी पानी है, पानी है, अंधे की चीज़ें अपनी है। हालेलुया, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। अब छोड़ दुनिया की ऐशों को, ऐशों को, अब छोड़ दुनिया की ऐशों को, ऐशों को, अब छोड़ दुनिया की ऐशों को, ऐशों को। तेरी इसकी खुशी पानी है, होगी तमाम जिंदगी, जिंदगी होगी तमाम जिंदगी, जिंदगी होगी तमाम जिंदगी, जिंदगी कोई थोड़ी सा ना जाएगी। हालेलुया, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। तेरे गुजरे जाते हैं, जाते हैं, दिन तेरे गुजरे जाते हैं, जाते हैं, दिन तेरे गुजरे जाते हैं, जाते हैं। दुनिया के पानी है, बेशर खुदा के गजब से, गजब से, बेशर खुदा के गजब से, गजब से, बेशर खुदा के गजब से, गजब से। दुआ तक यीशु के। हालेलुया, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु के घूमते चश्मे को, चश्मे को, यीशु के घूमते चश्मे को, चश्मे को, यीशु के घूमते चश्मे को, चश्मे को। देखता है जो कब्र से, गुनाह सब होंगे तेरे दूर, तेरे दूर, गुनाह सब होंगे तेरे दूर, तेरे दूर, गुनाह सब होंगे तेरे दूर, तेरे दूर, उसमें जब खाने से। हालेलुया, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। मैं तो बहुत गुनाहगार, गुनाहगार, मैं तो बहुत गुनाहगार, गुनाहगार, मैं तो बहुत गुनाहगार, गुनाहगार। यीशु ने दिया मुझको साथ, क्यों नहीं आता उसके पास, उसके पास, क्यों नहीं आता उसके पास, उसके पास, क्यों नहीं आता उसके पास, उसके पास। आके तुम भी हो बिल्कुल साथ। हालेलुया, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं, हदिया जात को खुदावंद की हुजूरी में पेश करें। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें इस काबिल किया कि हम अपने कदमों पर चलकर तेरी हजूरी में आ सकें। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं सेहत और तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के लिए। उन तमाम लोगों के लिए भी तेरे शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ऑनलाइन हमारे साथ इबादत में शामिल होकर तेरी बरकत को हासिल किया है। खुदावंद, हम में से हर एक को छू और बरकत दे। हमारा तेरी हजूरी में आना तेरे हुजूर में कबूल ठहरे। ये हदिया जात जो तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटाए हैं, ये भी तेरे हुजूर में कबूल कर। तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे, रूहानी तौर पर और दुनिया तौर पर खुशहाली बख्श दे। मुआशी परेशानियां यीशु के नाम से जाती रहें। बेरोजगारी
اور قرض کے بندھن یسوع کے نام سے ٹوٹیں، اور خداوند تیرے لوگ ترقی کریں، خوشحالی پائیں، ایمان میں مضبوط اور قائم رہیں اور تیرے ساتھ وفاداری میں چل سکیں۔ خداوند اس ہفتے کو ہمارے لیے مبارک ٹھہرا اور ہماری حفاظت کر، موسمی شدت کے نقصانات سے میں محفوظ رکھ اور ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو، مسیح یسوع کے نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔ تشریف رکھیں، ایلڈر صاحبان آ جائیں میری مدد کے لیے۔ ایک اور اناؤنسمنٹ ہے کہ ویسے جو لوگ کسی کنوینس کے بغیر یہاں پر آتے ہیں اور بعض اوقات انہیں گیٹ سے پیدل آنا پڑتا ہے یا پھر جاتے وقت ان کے پاس کنوینس نہیں ہوتی اور گیٹ سے جا کر ان کو رکشہ یا ٹیکسی لینی پڑتی ہے، ان کے لیے ہم نے انتظام کیا ہے کہ جو لوگ باہر جانا چاہیں وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں اور ان کو ہمارا جو چرچ سٹاف ہے عرفان چندر وہ ان کو رکشے پر باہر گیٹ پر ڈراپ کر دیا کرے گا تاکہ آپ لوگوں کو چل کر باہر نہ جانا پڑے۔ اس کے علاوہ یہ ایک بہت ہی اچھا کام ہوگا کہ اگر آپ میں سے کسی کے پاس سواری موجود ہو جس میں آپ کے پاس جگہ بھی ہو تو ان لوگوں کو ضرور اپنے ساتھ شامل کریں جن کے پاس سواری نہیں ہے، تاکہ وہ بھی چل کر آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر یا بائک پر باہر جا سکیں۔ لیکن جو اس طرح سے نہیں کر سکتے، جو نہیں جا سکتے، ان کے لیے رکشہ ہوگا باہر اگلے اتوار سے اور آپ لوگ اس پہ بیٹھ کر باہر جا سکتے ہیں تاکہ باہر سے آپ اوبر یا جو بھی ٹیکسی لینا چاہتے ہیں یا رکشہ لینا چاہتے ہیں وہ لے سکیں۔ ہاں جی، یہ شکریہ، یہ بتا دیا کہ اس کا کرایہ نہیں ہوگا رکشے کا، وہ آپ فری جائیں گے، اس کے لیے انتظام کیا گیا ہے کہ وہ آپ کو بہت چھوڑے گا۔ کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات پڑھوایا گیا، روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا، کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے ہو اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک نہ آئے۔ اس واسطے جو کہ نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی میز پر آنے کے لیے خود کو تیار کریں۔ اے رحیم خداوند، ہم اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری گناہ گور بڑی رحمتوں پر بھروسہ کر کے تیری اس میز کے پاس آنے کی جرات کرتے ہیں۔ ہم تو اس لائق میں نہیں کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے گرتے ہیں چنے، لیکن تو وہ خداوند ہے جس کا کاسہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ اس لیے کریم خداوند یہ بخش کہ ہم تیرے عزیز بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ آلودہ بدن اس کے بدن سے پاک صاف کیے جائیں اور ہماری روحیں اس کے نہایت پیش قیمت خون سے دھوئی جائیں اور وہ ہم میں اور ہم اس میں ہمیشہ بسیں۔ اسی طرح خداوند ہم بڑے ایمان کے ساتھ تیرے حضور میں یہ عرض کرتے ہیں کہ تو اپنی پدرانہ شفقت سے عالم بالا پر ہماری حمد و شکر کی اس قربانی کو منظور کر، اور تیری منت کرتے ہیں کہ تیرے بیٹے یسوع مسیح کے ثواب اور موت کے سبب اور اس کے خون پر ایمان رکھنے کے وسیلے سے ہم تیری کل کلیسیا اپنے گناہوں کی معافی اور اس کی اذیت کے باقی سب فائدے حاصل کر سکیں۔ اے نہایت رحیم باپ، ہم عاجزی سے تیری منت کرتے ہیں کہ تو اپنے پاک اور زندگی بخش روح کو ہم پر اور اپنی بخششوں پر نازل فرما، اور یہ روٹی جو ہم توڑتے ہیں مسیح کے بدن کی شراکت ہو، اور یہ پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں اس کے خون کی شراکت ہو، اور بخش کے ہم سب جو اس پاک شراکت میں شامل ہونے والے ہیں تیرے فضل اور آسمانی برکت سے بالکل معمور ہو کر تیرے بیٹے اپنے منجی یسوع مسیح کے بدن میں ایک ہو جائیں۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے جس رات پڑھوایا گیا، روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دے کر کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے توڑا جاتا ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔
खाने के बाद उसने प्याला भी लिया और कहा, ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी में यही किया करो। मैं खुदा का खादम होने की हैसियत से आप सबको खुदावंद की मेज़ पर आने की दावत देता हूँ। लेकिन दरख्वास्त ये है कि जैसे जैसे आपको अशर्स कहें उस वक्त आप निकलें, पीछे से ना आएँ। वो बारी के साथ आपको एक एक लाइन के साथ भेजते हैं, तो उनके साथ ज़रूर तावन करें और अपनी अपनी बारी के साथ जो पीछे से उठ के ना आएँ, अपनी बारी के साथ हर एक लाइन में वो आए। बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। सलीब से ले ले छिपा, उसके लहू से ले
कहा कि जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल न दूंगा। क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूँ कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूँ, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूँ। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो न दूँ, बल्कि उसे आखिरी दिन पे जिंदा करूँ। यीशु ने कहा, जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। जिंदगी की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। यीशु ने कहा, मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ,
کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ اگر کوئی رہ گیا ہے تو وہ بتا سکتا ہے تاکہ اس تک پہنچا جائے اور ان کو بھی شاعر بانی میں شامل کر سکے جو آگے چل کر نہیں آ سکتے۔ وہ سامنے پروفیسر یسوع نے کہا جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ یہ باتیں خداوند یسوع مسیح نے کفرنہوم کے عبادت خانے میں تعلیم دیتے وقت کہی۔ اپنے سروں کو جھکائیں اور شکر گزاری کی دعا کریں۔ اے قادر مطلق ربی زندہ خدا، ہم دل و جان سے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو مہر کر کے ہمیں جو ان پاک رازوں میں درستی سے شریک ہوئے ہیں، اپنے بیٹے ہمارے منجی یسوع مسیح کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون کی روحانی خوراک کھلاتا ہے، اور اس بات سے اپنا فضل و کرم ہم پر ثابت کرتا ہے، اور یہ بھی کہ ہم تیرے بیٹے کے روحانی بدن میں جو سب ایمانداروں کی مبارک جماعت ہے در حقیقت گھٹے ہوئے اعضاء ہیں، اور تیرے عزیز بیٹے کی بے بہا موت اور اذیت کے ثواب کے سبب تیری ابدی بادشاہی کے وارث بھی ہیں۔ اے آسمانی باپ، ہم نہایت فروختی سے عرض کرتے ہیں کہ اپنے فضل سے ہماری ایسی مدد کر کہ ہم اس پاک رفاقت میں قائم رہیں، اور جو نیک اعمال تمہیں پیشکش سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیے ہیں ان سب کو کیا کریں، اسی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، جس کی تیرے اور روح القدس کے ساتھ تمام عزت و تعظیم عبدالباد ہوتی ہے، آمین۔ عالم بالا پر خدا کا جلال اور زمین پر صلح اور بنی آدم سے رضامندی ہو۔ اے خداوند خدا آسمانی بادشاہ، خدا قادر مطلق باپ، ہم تیری حمد کرتے تجھے مبارک کہتے ہیں، تیری پرستش کرتے، تیرا جلال ظاہر کرتے، تیرے بڑے جلال کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خداوند اکلوتے بیٹے یسوع مسیح، اے خداوند خدا، خدا کے برے باپ کے بیٹے، تو جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے ہم پر رحم کر۔ تو جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے ہم پر رحم کر۔ تو جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے ہماری دعا قبول کر۔ تو جو خدا باپ کے دہنے بیٹھا ہے ہم پر رحم کر، کیونکہ تو ہی قدوس ہے، تو ہی خداوند ہے۔ اے مسیح، تو ہی روح القدس کے ساتھ خدا باپ کے جلال میں اعلیٰ ہے، آمین۔ آئے ہم سب کھڑے ہو کر خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے
ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज भी बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और काबिल खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत तुम पर हो और हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। Hey,